这眼下没有别的办法，只能迎难而上，绝不能退缩。看来这次这个杰克是卯足了劲儿啊！你想想看，当年他意气风发的来中国，想成就一番事业，结果呢，因为康宁入狱的事儿，弄了一身脏水。说的好听一点啊，是撇清自己回国了；说的难听一点，那叫脸面全失，灰溜溜的逃回去的。所以说这笔账他是记在你身上了。这么好的机会，不可能放过你的。哼！哎呀，这小子小肚鸡肠，难成大器。我这边需要掌握的资料呢，已经全部都搜集好了，随时准备应战。这个案件不仅仅是一个简单的知识产权侵权案，它的输赢还直接影响着未来在面对类似的跨国商业纠纷的时候，我们所处的境地。没错，所以这一仗，我们绝不能输。现在有什么好的对策吗？首先，我们永江厂会提出诉讼的请求。根据合同法的相关规定，如果签订合同的一方有重大的违约行为，违反了合同的主要义务，那么另一方就可以要求解除合同。也就是说，在以市场换技术这项协议中，对方并没有提供市场，那么我们的技术就不应该对其输出。另外啊，杰克现在不断地往外放消息，抹黑和诋毁永江。我这2天关注了一下，他的这种行为已经引起了很多人对他的反感。他本来想用这种方法打击永江，可是没想到反而让我们变得更团结，也让更多的人关注到这场有关民族品牌被侵犯的案子中。他想借此机会吃掉永江，那是不可能的。只要我方邦彦在永江一天，我就不会让永江落入他人之手。好，那让我们一起加油吧。爸，下大雨了。嘿，鼻子真灵啊！哎呀，这不给你哥哥还有友林他们做点菜，来，你给他们送过去吧。哎，我的呢？韩某能不给你留吗？行了行了，快去给送吧！啊，来把这。等会儿，这手怎么了？嘿，这油星子溅的，没事，一会儿就好了。快去送吧，送完回来呢，陪爸爸喝点儿啊。好，爸，那五斗橱的第2个抽屉里还有药，涂点啊。哎，行了行了行了。给你那宝贝儿子送菜去。哎，好。回来陪你喝啊。嗯。进来。哥。哎，方云，你怎么来了？方云，哎呦，这拿的什么？我替我们家老方同志来给你们送温暖，亲自做的饭菜。嗨，食堂什么都有。那能一样吗？我爸做的好吃啊。他说呀，你们这段时间太累了，帮着我哥忙，没好好吃饭，好好睡觉的。也是。来，还有汤呢。好，谢谢谢谢。趁热吃吧。哥，这段时间你都没回去，要有时间回去陪陪爸啊。我现在回去陪他吃个饭。哎，不打扰你了，我走了。行，谢谢叔叔啊。好嘞。方叔叔真是用心良苦啊。最近真是太忙了，好久没有回家陪老爷子吃饭了。这段时间辛苦你了，不知道该说什么。总之啊，要好好谢谢你。我也不希望我们新安的资金出现风险，所以能帮多少，都是我分内的事情。就这么简单。你是我女儿的爸爸。还有呢？我从心里也不希望你就这么输了。行，
现在闹得满城风雨的，说实话，事情再难我都不怕。就是爸妈年纪都大了，还让他们为我担心，这才是我最大的愧疚。王爷，你心里认定的事情，就放胆去做，我们都在你身后呢。这件事情也连累你了，你的那位合作伙伴没有为难你吧？修齐的专业性无可挑剔，在这件事情上，他跟我们是站在一起的。替我谢谢他。好。对了，邦彦，你还应该好好的感谢一个人，给你的那份案例不是我一个人做的，案例太多，我一个人没有办法在那么短的时间内完成，是梁月跟我一起整理的。现在专业的人不少，可是肯用心的人太难得。我知道，我会找时间好好谢谢他的。王爷，我认识一位专家，他对民族品牌这块他吃得很透。哎，主要是这件事情它关系到民族品牌还有民族利益，国家不会放着不管。我们要相信党和政府。真没想到，短短几日就席卷全国了。这件事我们跟老赵已经商量好了，支持到底。民族品牌一定要好好保护。有您这句话，我就放心了。再有2天，威尔斯彭对永江的法律诉讼就将正式启动。现在不管友邻跟政府方面沟通的情况怎么样，我们都要做好上庭的准备。我打算从3方面提出质疑：第一，威尔斯彭与永江厂在中国境内的合资公司早已经撤销，在并无经营实质的情况下，协议是否依然有效？2，威尔斯彭与永江厂签订的所谓以市场换技术，并没有如约履行，在这种情况下，协议是否依然有效？3，如果在协议有效的前提下，那永江厂使用自行申报的2项专利技术是否合法？还有，对不起。喂，黑尔先生，我们已经做好准备了，我们绝对不会。什么？误会？那好。怎么了？黑尔说愿意和解。On behalf of Wilson, we would like to sell these 2 technical patents back to Yongjiang for the price of 1 British pound. There were some disagreements before, but now that everything's been resolved, we look forward to our 2 companies working together in the future. 感谢黑尔先生，愿意以这样一个价格让我购回原本就属于我们的专利技术。另外，欢迎你来中国投资，我们中国市场的未来一定会让你大吃一惊。没错，我们欢迎像威尔斯普这么有着悠久历史的大型企业进驻中国，并且我们也愿意为你们提供政策上的支持。希望黑尔先生能在中国大施拳脚。This, right here, right now, is our opportunity. You know it. And I do not understand why you do not want to reach out and grab it. Calm down, Jack. Now look, I know you think this is the right opportunity for us, but I happen to have come to a different conclusion. A decision at which I arrived after consulting with my father. A decision we made carefully after the 2 countries exchanged view on the matter. Now, it just so happens that the Chinese
have offered to give us some policy support, which is exactly what we need to position ourselves competitively in the market. The last thing I want to do is make enemies. But we have always had the same goal, and that goal is to take Fang Banyan out of the game. It has never changed. Jack, my intention has never been to get Fan Banyan out of the game. I didn't get into business to rid myself of competition. That is the last thing I want. Now look, you can't let your emotions and your personal vendettas mandate your business practices. You're not going to be a very good businessman. Now, I'll be the first to admit, I had some prejudices about China. But thanks to my father, I'm woke to the massive potential here. I hope you two can rid yourself of prejudice and treat the situation with the professionalism that you're capable of as manager. You know that I am a professional. You know it. You know that I would never use company resources, company time, or company money on a personal vendetta. You know it. And the fact that you would accuse me of doing it right here. Hold that thought. Dad! Son, now listen. I've heard about the peace talks. You know, this is a very important process for us. I know. Well, I want to tell you I really appreciate you helping me change my mind at the last minute and not leave a decision on the table that could put us in a bad way with Wellspun. 持续了近2个月的关于威尔斯普与永江的知识产权之争，终于在两国政府的协调下，于近日达成和解。两家企业今早共同发布联合声明。PwC has always recognized your ability, especially now in this dispute case where the results are not satisfactory, but you always showed this calmness, which is not only admired but also appreciated by our president. Well, I'd like to thank you for those kind words, but I still need to figure out what happened. I'm looking forward to a great cooperation. As am I. 方厂长，你看，车间和工人都已经运转起来了。之前积压的货物，上周也全部出清了。由于纠纷而解约的客户又跟我们重新签了订单，中东的订单也恢复生产了。通过这次纠纷，我们保住了自己的民族品牌。现在 TS 还有雅致这2个民族品牌又重新受到了追捧，销量大为上涨，可以说是供不应求。让市场部做好市场调研，现在是我们乘胜追击的好时候。另外，在其他城市开设品牌门店。好的。那中东哈里那边还需要继续跟进吗？中东那边，我会亲自去找哈里。这些你们放心吧。西安的投资款全部到账。Yes。喂，何小英，真有你的。你不用谢我，我只是说服了董事局。祝贺新维度 C 轮融资成功。接下来我会实时的监控你们的进度。欢迎你这位股东代表随时莅临视察。梁月，我们现在是朋友了吗？当然。看来我们永江和你们新纬度的这位贵客，怕是来不及赶过来了。我先敬大家一杯，感谢大家在侵权官司上给我的支持和鼓励，真心感谢在座的每一位。这些年我越来越发现，不管事怎么做，人才是最重要的。敬大家，我先干了。
第2杯酒呢，我要单独敬梁月。梁月，有些话我早就想对你讲。这一晃眼啊，我们都认识10几年了。在这10几年里，在我最困难、最无助的时候，都是你给了我希望。当年我被永江厂辞退，是我人生最低谷的时候。那时候新纬度刚刚成立，举步维艰。是你的出现，给了新纬度崛起的机会，也是因为你的加入，让新纬度一步步壮大到今天的规模。我们在新纬度共事，我们合作无间。离开新纬度回永江，我知道伤透了大家的心，可我最对不住的还是你。如果不是你帮我说服大家，不是你帮我找到了陶然，永江厂也不可能这么快走上正轨。还有这次侵权官司，也是你和小英给我的材料，让我找到了突破口。真的，谢谢你。我方邦彦此生最值得骄傲的，就是拥有了你们这帮生死之交、患难之友。我敬你们。来啊！我先祝贺一下方哥和永江厂解决了这个侵权官司。另外呢，我们新纬度也度过了困境，开启了一个新的征程。本想特别感谢一下何小英，但是这个情况就得下次再单独找一个时间表示我们新纬度对他的感谢了。方哥，今天也算是双喜临门了，那咱们大家伙一起喝一杯。不说那么多了，我们一起举杯吧啊！真是抱歉。呀，飞机晚点了，紧赶慢赶，还是迟到了。今天酒喝的有点多，回去冲杯蜂蜜水醒醒酒吧。蜂蜜应该放在五斗橱第3格。知道。记住了吗？五斗橱第3格啊。喝别多了。我送你吧。不用了，我跟我哥顺路。先走了。行，你跟我走吧。我们先走了。我们走吧。邦彦，你知道吗？我跟自己打了个赌，其实没有必要打这个赌。我知道何小英在你心目中的地位，这么多年来，我一直以为自己有的是时间，有的是机会，可是我错了。梁月，我不想伤害你。你没有伤害我，是我自己愿意的。其实，你刚才那么说，我反而轻松了。你对何小英的专一，让我看到了爱的希望。我没有爱错人。在这个世界上，人都有选择爱的权利和方式。至少到今天，我梁月无怨无悔。
梁月，说句心里话，我和小英都对你有一份亏欠。不用说了，我都懂。在这个世界上，人与人的相遇是讲究缘分的。随缘吧。梁月。Chinese government has decided to give us some policy support. Therefore, our focus will be shifting to investing in China. Xiao will be responsible for that endeavor. Jack will be responsible for all sales in mainland China and Southeast Asia. I hope, given the new arrangements, you'll all be able to work together to accomplish our goals. Thank you very much. I'll see you next time. Jack, I know you're disappointed with this decision, but we just didn't feel you were the right choice for the company. I hope you can understand. I know that you have to pass on the decisions of your father, and you've done that. Thank you. See you next meeting. Hey, Derek. It's me, Jack. Just called to thank you for the trust you guys put in me. When we worked together, I thought we were a pretty good team. And I've always treasured my time working with you guys. Yep. 哈利那边我已经联系过他，就算生意做不成，我也要去一趟，把话说清楚。中东那边的发展，我也觉得是可以深挖的。咱们想一块儿去吧。我这次去啊，正好去探探情况，顺便也寻找多方发展的机会。那边很干哎，风沙又很大，你自己注意啊，别水土不服。要不你跟我一起去吧，正好做个伴儿，顺便当旅游了。最近太忙了，公司新接了好几个项目，前期都需要理顺。工作再忙也要注意身体，不要太累了。知道了。对了，灵儿昨天给我打电话，说想请你在中东给她多拍一些当地的照片。哎呦，这孩子上大学了还不消停，整天想着拍照。哎，你说他以后会不会真的成为一个女摄影师啊？那不是挺好的吗？你有空可以去看看他的博客，不单摄影不错，写的随笔啊、散文啊都很有见地。博什么？博客。你应该抽时间多了解一下年轻人的新兴事物。
其实我这次来，并不是想让你回心转意，在我们合作过程中啊，确实出现了纠纷的问题，让你对永江失望了。对这件事啊，我深表遗憾。没有同事合作，其实我也很安。但是方先生，您在电话里说来日方长。对，来日方长。所以我觉得我必须亲自来一次，把侵权案的经过向你解释清楚，省得我们之间有误会。方先生，你真的是一位十分担当、有追求的人啊。为了我们今后啊能更好的合作，我也必须来。而且，我要把永江对于中东市场的初衷和计划向你阐明。这件事啊，对我们整个永江都非常的重要。方先生，这趟来，我就是已经感受到了你的诚意，让我深感被重视。尤其是我们在一种找到了其他合作方的情况之下，这个对方先生的为人都在是。谢谢。其实这个国内外信息流通的问题啊，让你对整个事件了解的不够详尽。我们永江已经和威尔斯普公司达成了和解，永江并没有侵犯任何人、任何企业的知识产权，以后也绝不会有。我相信方先生所说的话。很遗憾没有合作成。其实，在这件事之前，我们永江已经对中东市场的纺织品贸易，甚至是基础设施的建设，都做了十分详尽的调查和分析。方先生，您和永江长非常专业和认真，我相信只有总是有准备的人。是，我们时刻为中国与中东的友好往来做着准备。我希望中国，希望我们永江，能够为中东的发展建设注入正能量。好，谢谢，谢谢。哎，别，请吧。谢谢。你吃你的，我切我的。这不习惯了吗？对了，你去中东的时候，灵儿让你帮她拍的照片拍了吗？中东那么大风沙，有什么好拍的？你就跟他说啊，中东不好玩。你以为他是3岁小朋友啊？你说不好玩就不好玩。他马上就快大学毕业了，你等着吧，有你操心的时候。怕什么？这兵来将挡，水来土掩。我拭目以待。王彦呐，省里对你在这次纠纷中表现的积极态度和民族责任感表示十分的赞赏。感谢省里各位领导的支持，也谢谢任总的信任。中达经过20多年的发展，现在已经建成了一个从事金融、房地产、国际贸易和资讯管理、物流仓储为一体的大中型国企。这几年虽然有进步，但是远没有达到我对中达的期许。任总，您为中达走出的每一步，都打下了坚实的基础。我相信中达未来的发展会更好的。中达的未来又有接班人了。我的调令已经下来了，下个月我就要到开发及管委会报道了。我现在位置已经腾空了，我很希望你能到这儿来坐镇指挥。今天我们就开门见山。您指示。周林，任成斌的调令下来了，他下个月就要去开发区管委会任职，正好他这个位子空出来了。我想让你去中大指挥做人。任总，接手永江之后啊，我才真正的懂得，管理好一个企业的难，不是我不愿意接，我有一身的力气，可是我的能力跟不跟得上，我真的不敢保证。有知才有味。我是眼看着方邦彦怎么在永江打拼的，解决了一个接着一个的棘手的问题。有时候，
我在想，如果把我搁到这个位置，我能不能干得好？能不能干得比他更好？说实话，我心里没底。但是，您今天要把这个重担交给我，让我来接手中达。我首先表个态，满腔热忱，但是能不能干得好，能不能顶得住，我不敢保证。有之才有味嘛。说实话，谁不是摸爬滚打出来的？我任成斌刚接手中达的时候，我的老领导就送给我这句话，他说：“成斌啊，你不用怕，不管遇到什么事儿，你都放手大胆去做，我都会做你坚强的后盾。”王岩啊，现在我把这句话送给你，我相信你，你也更要相信你自己。这件事我还没有向上面汇报，但是我要你给我表一个态，好让我可以放心大胆的把中达交给你。任总，我方邦彦愿意接受挑战，不负所托。刘莲啊，你在副厅这个位置上干了多年了，为什么没升上去？你考虑过为什么吗？啊？就是因为没有平台历练，我现在平调你到中达，就是给你一个平台，去打磨你，去历练你。你也是军人，我就不信你身上没有那股子敢打敢拼的劲儿。把中达交给你，我就让你把你身上没使出的劲儿全都使出来。你今天各位明白吗？行，何副省长，我何有林一定不负重托。王爷，哟，心情不错吧？哎呀，大老远就看到你对着一江春水在这傻笑，怎么，是不是和小英要复婚了？哎，你少来，我有正经事跟你说呢。哎呦，我也有好事要告诉你啊！哎，你，啊行，你先说吧，就当是跟领导汇报工作了。好，还有领导，等我到了中达，我就跟你一模一样，平起平坐喽。你要到中达？是啊，任总找我谈过话了，要让我接手中达，我也答应了。任总这么信任我，我可不能辜负他。哎，你有什么事跟我说啊？哦，我没事儿，我没事。小林啊，组织这回研究决定还是把你留在外贸厅。我知道了。因为明年是奥运年，很多外资企业都要跟我省深度合作，那咱们外贸厅得有一个专业的人士来坐镇。这个中达方邦彦去接任了，你心里不能有疙瘩。不会，要跟他好好合作。是，您放心吧，都是老同志了，我服从组织安排。小军自从上大学以后啊，连人影都不见。他打小不就这样吗？还是想念他小时候的样子呀。小军自从小学跳级之后啊，就没有童真了，
想起他小时候学走路的时候歪歪扭扭的样子，多可爱！哎，你还记得吗？有林，有林，你有心事啊？没有啊。有林，你看着我，告诉我发生什么事儿？真没事儿。我们要是不沟通好的话呢，邦彦和小英就是我们的下场。我怎么能跟方邦彦一样呢？之前侯副省长找我了，你猜为什么事儿？什么事儿？想让我接手中大。一开始我有些犹豫，后来让省长数落了一顿，我就跟他表态，我说省长你放心，把中达交给我，我一定不让您失望。结果后来让方邦彦给抢了，这个家伙从当兵开始就跟我争。哎呀，什么事都是他赢。但这话也说回来了，这人要是他，我还真服。有林啊，这么多年呢，在我心里，你才是最棒的。我自己也这么认为。最棒的。没事没事，我想得开。小军，我就让你帮我定个时、偷个菜什么的。你弄了这么一大堆数字，我怎么看不懂啊？爷爷，我帮您做个外挂，您就不用半夜起来偷菜了。外挂？什么外挂？就是电脑会帮您偷菜，一偷一个准，比别人都多。那好那好，比雷姆多就行。说的比唱的还好听，你以为我不知道啊？把我的闹钟调错，偷我的菜，抢我的车位。小军，一会儿帮奶奶也弄一个外挂啊，偷的菜不用多，比雷公多就行。好嘞，我赢了。玩得起玩不起，还得跟人家学。爸，我把这个农庄啊给你保存在这儿，你打开浏览器就能看到。好好好，快给我搞一个，省得那老家伙天天嘲笑我。注册一下就可以玩啦。哦，现在吗？等着。爸，你干什么去啊？我去拿身份证啊，你不要注册吗？来，坐下。注册这个账号不用身份证，你只要起一个名字，输入一个密码，就可以进去偷菜了。哦，就像雷公、雷姆那些不正经的名字吗？对，你想一个名字吧。好，我想一个我要超过他们的。风一样的男子。什么呢？不行吗？行，风一样的男子。大家可以看到，网购已经越来越被消费者所接受。中国的网络购物市场在呈爆发式的增长。那随着未来网购市场的环境和条件的不断完善，中国的网络购物市场将步入一个快速的上升期。网购主要体现了消费者求优求廉的心理，这就说到了价格。网上商店比起传统商店来说，它能让消费者更加直接和直观地了解商品，比如商品的功能、性能、价格等等，而且可以让他们非常便捷地对这些信息进行筛选、重组、比较。
最终选择出优而惠的商品。另一个方面，网络销售商利用网络降低了成本，比如人工费、广告费、场地租赁费，所以网上的售价也要低于在传统市场中的商品价格。另外，消费者在跟厂家、商家的这种互动意识也在增强。那传统的商业流通渠道是由生产者、商业机构、消费者所组成的，那商业机构在这中间起到着非常重要的作用。但是，生产者不能直接的了解市场，而消费者也不能直接的跟生产者去表达自己的消费需求。但是，在网络环境中，消费者可以直接的参与到商品的生产和流通中来，可以直接的跟生产者沟通，从而减少了市场不确定性。未来网络购物的发展将极大程度的对实体经济造成冲击。如何避免呢？那么可能就需要实体经济的转型、平台的交互、实体经济和电商的结合。我要提出一个疑义：网络购物的低价竞争固然存在优势，也正是因为低价，而让相对劣质的商品横行。目前，消费者对于网络购物的依赖性没有增强的情况下，我不认为网络购物的消费者具有对高品质、高价格商品的购买力。而且，这些商品所提供的门店体验服务，也是电商平台所达不到的。如果把这些高品质的商品放到电商平台，那么后果可能是滞销。未雨绸缪，任何一个平台，或者说任何一种产品的问世，都是未雨绸缪的结果。凌云变化真大呀！我怎么没有觉得？消费者的消费意识，你们俩天天腻在一起，肯定没感觉了。在发展和转变之前，什么时候可以吃到喜糖啊？姐，你有没有觉得凌云她好像还不够成熟？从不成熟到成熟是需要过程的。如果给你一个果子，你没有亲自经历它的种植、浇水、开花到结果，那它对你来说也仅仅就是个果子。也对，我应该对他多点信心，要对自己有信心。你是我的偶像，我可不是什么好榜样。怎么会？房董对你的好，我们都看在眼里呢。就是因为好，所以才需要用更大的力气去回应。这么短的时间，这么多店面关闭，咱们得找找问题了。我们的实体经营近期受到了电商平台的低价冲击，大部分的店面都产生了亏损，消费者的购买能力大不如前，而且我们的产品定位都是在中高端，在价格上没有丝毫的优势。你马上回去和陶然他们商量一下，咱们要尽快拿出一个调整方案，来应对电商平台的低价战。明白了。告诉大家一个好消息，我们公司的大数据业务，在小军的研发下呢，已经初见成效。目前呢，已经开发出了数据分析的动态雏形。所以呢，我今天带小军来参加咱们的业务经营分析会，想宣布2件事。第一件事呢，就是
我们新纬度将成立一个以大数据为主营的子公司，叫易时代。第二件事呢，在接下来的时间里啊，我们会集中所有的力量，在我们新纬度的平台上推出大数据动态推送系统，来配合我们的纯网购服务进行针对式营销。至于怎么推出、怎么使用，包括最后的效果是什么样的，那请小军给大家做一下解释，好吧？来，欢迎。这都是自己人啊，有什么话随便说，千万不要怕。大家好。其实啊，这个大数据内容的开发是我帮我爷爷奶奶做游戏外挂的时候想的。那既然采集到了很多玩家的信息和喜好，那我为什么不能做出更适合他们，同时他们也感兴趣的数据信息进行推送呢？就比方说，我奶奶喜欢偷花，我可以推送更多的花色给她选择。我爷爷他喜欢偷菜，我也可以推送更多的菜式给他选择。那么对于我们新纬度平台来说，我可以利用这套开发软件，实时采集到客户的喜好，再利用他们的兴趣和偏好，实时的给他们推送同类或者相关类别的产品给他们，达到我们营销空间的最大化。小军，我可不可以这么理解？比如说，我喜欢读《国际贸易》这本书，在我下单的购买记录里，你们捕捉到了这个数据，推送给我同类型的经济学的书籍。对于我这样的人来说，对这类题材我是没有办法阻挡。对，其实啊，我刚才所说的这个推送就是这么个意思。这个运用很有价值，很可能是我们开拓电商平台走向更广的商业市场的一条捷径。没有了吧？还有什么要说的吗？那如果没有的话，那就这么定下来了啊！全公司上下所有的人给我卯足了劲，全力为这次大数据动态推送系统做准备，好吧？好。欢迎光临，进来看一下。哎，看见了，咱进来看看吧。一看就贵死了，我可以到网上找到同款，而且价格还便宜。也是。那你有没有好的网店推荐给我几个？有啊，走。截止到目前，已经有1500万的消费者不光购买了他们新的商品，而且还添加了很多我们推送的相关产品的购物车呢。从今天系统正式上线到目前为止，成交额是1亿。哇！我已经定时了，0点截止，到时候可以收集完成今天系统上线之后的完整数据。我会把今天的成交额数据跟昨天的成交额数据做一个对比。哎，同学，今天收集的这个成交额数据当中啊，就是有客户原本想购买产品的成交额数据，跟我们推送给他同类产品的成交额数据也要做一组对比啊。好。秘书，你看这个呀是没有用我们这套系统之前的当天交易额。那这个呢，是用了这套系统之后的当天交易额。从这两组的数据对比来看，今天比昨天增长了近20%。那你再看这个是纯网购的当天交易额，这个是推送同类产品的网购交易额，后者的数据比前者还要高出近30%。大数据动态推送系统，实现了电商网购的新里程碑。截止目前，新纬度已经完成交易额10亿。有专家认为，电子商务需求井喷，透露出我国网上销售的巨大潜力。同时，这也是中国经济转型的一个信号，是新的经营模式与传统经营模式的大战。小英啊，真是没想到，互联网
与传统营销的大战，这么快就打开了。是啊，没想到凌云的动作这么超前。你现在有空吗？陪我去一个地方，找他聊一聊，听听他的想法，也许能帮我们打破僵局，打开思路，甚至找到未来发展的一个方向。去哪儿？小军，方叔，哎，姑姑，小军，你要带我见的人是小军？对啊，小军在这儿啊，跟着凌云学了好几年的电脑。不过现在，凌云已经教不动他了，所以把这个地方腾出来，专门给小军搞研发用。还有凌云也教不动的人，有出息，小军。何止教不动，估计小军现在都能反客为主了。哎，对对，大数据动态移动系统，是出自你手吧？方叔啊，我也是瞎折腾，瞎折腾能折腾出名堂也不容易啊。我今天啊，是诚心诚意来向你讨教经验的。以前呢，我对大数据从来没有上心过，根本不知道大数据还有这么大的威力。看来是我落伍了，所以今天我们来呢，好好跟我们讲讲，启发启发。我也好好学习学习。哎，来，方叔，姑姑，方叔，大数据其实是随着电脑普及，融入社会生活而被挖掘出来的。社交网、电子商务、物联网，这些啊，极大拓展了互联网的边界和应用范围。我们从信息的被动接受者，变成了主动创造者和制造者。各种数据迅速膨胀变大，大数据的概念应运而生。现如今，这个概念差不多已经应用到了所有的人工智能领域。你看，随着数据量的高速增长，基于关系型的分布式数据库，在保留了传统数据库的数据模型和基本特征下，从集中式储存走向分布式储存，从集中式计算走向了分布式计算。你得说慢一点，我得消化消化。小军啊，看来你得换一种方式讲解一下。你方叔呢是第一次这么深入的了解大数据。让我想想啊，方叔，那我这么说吧，就拿我爷爷奶奶打比方吧，他们最近迷上了偷菜的游戏，他们只要一打开电脑，操作到偷菜这个游戏过程中，他们的行为轨迹就会被形成数据，存入数据库。通过智能分析，可以把爷爷奶奶习惯上网的时间、偷菜的人群、偷菜的喜好进行分析，判断出爷爷习惯在晚上11点左右上网，喜欢挑一些老朋友的庄稼地下手，喜欢白菜，不喜欢青菜，喜欢草莓，不喜欢香蕉，而奶奶喜欢在早上4、5点上网，喜欢去陌生的朋友这里抢菜，喜欢偷菜的时候啊，和别人在线上聊上几句。那一个人形成了一连串的数据痕迹，那么2个人、3个人、10个人、100个人，通过实时数据处理、流计算引擎、各类元数据信息整合，再通过高速计算处理引出分布式文件系统，最后导出挖掘的数据价值，实现从样本分析到全量分析，从因果分析到相关性分析，最后导出了我们所需要的大数据。也就是说，如果我拿到了这部分大数据，我就可以知道我手上的10个人、100个人，甚至更多的人，他们的供和需。可以啊，方叔。怎么样？真是不虚此行。没想到小军的认知这么超前。大数据，我跟小军啊沟通过几次，这孩子对这块的认知已经超越太多了。我当时就很震惊，通过对这些大数据的分析、洞察、变化、倾向，这不正是我们中达现在所缺失的吗？而且一目了然，可以快速有效地发现数据之间的关系。有的放矢，能够细化人群，制定行动可以推陈出新，提供创新的商业模式、产品和服务，流动的数据才能把价值最大化。我今天啊，
真是发现了一个崭新的世界。这个新世界，小军还在开发，大数据目前还不够成熟，但是可以通过这一块的内容来反思一下目前的很多状况。我以前对互联网的估计保守。小叶，传统制造业结合互联网，甚至是小军这块的大数据，一定是行得通的。我想，我和凌云之间可以来一场真正的合作。灵儿，妈，你怎么才回来呀？你不是答应给我做饭吃？跟你爸去办了点事儿。给，你爷爷做的饺子，比我做的饭可好吃多了。就你一个人啊？外公外婆去上老年大学了，小姨呢帮着小姨夫试新菜去了，舅舅舅妈要度假去了，就我一个人待着。大家都挺充实的，你呢？实习单位找的怎么样啊？妈，我想去这家。不错呀，真的想当摄影师啊？西安周刊不也让你去吗？去周刊做深度报道，我没什么兴趣。那你说说，一个图片摄影师在新闻报道里能够起到什么作用呢？妈，您这话说的当然是拍照片啊！你看这上面，大好的风光都在里面，我可以一路走，一路游，一路拍，想想都美。你光想着去玩、去旅行了是吧？美的你。妈，你觉得怎么样？挺好的。挺好。挺好就是一般般了。真的想听妈妈的建议啊？我觉得呢，一段新闻报道，不光只有图片，还有前后的采访、追踪，来挖掘背后那些不为人知的故事和价值。这种综合类的新闻报道，似乎会比图片摄影要更有深度、更有意义。当然，这是两个方向。妈妈只是给你提供一个建议。怎么做决定还得看你自己。All the conditions have been met. Why don't I get an update on the last latitude? I will continue to follow up. It's impossible for Lin Yun to switch over and work for Fang Bangyan. Listen, in this case, this is something that I don't think you need to worry about. Chinese people care about face. You know that, right? Okay. And when two friends become enemies, it's even harder to come back from that. There's an old Chinese saying, money first, brotherhood second, right? I mean, think about it. He has this enormous pot of gold sitting right in front of him. And he's gonna just walk away because of some mystical bond between Chinese people? I don't see it. But you also need to know that Chinese people are really like to work between themselves. So if they do not unite after they open, this is when China hits it. Derek, I'm on it. I will make sure they see the advantages of working with the New Latitude. I will get them to sign. Don't worry. Yes, I heard about Zhongda's move recently. You are so concerned about Zhongda and Fang Bangyan. You need to give me a closer look at it. I also heard that Zhongda's making this move. They're talking to underwriters, but listen. I don't think they're ready. I don't think they will be able to do it. And if they try, and they fail, that's when we make our move. But Jack, we need to sign this contract. If this is not going to work, we need to have a plan B. Yes, I know, and we do. I have already prepared a package of concessions for Zhongda. If it doesn't work, that's when we cross that bridge, not now. 来喽，最后一道菜啊！王总，给您添麻烦了。哎呀，真的好久没有吃您做的菜了。哎呦，都是家常菜。小林，你能来呢，叔是最高兴了。你呀，
跟邦彦是得常聚聚啊！爸，坐下一起吧。哎呀，不，我跟你何叔叔约好了，我们2个去钓鱼，你好好招呼着小林啊。小林，好好吃。好嘞，好了，放心吧，就这样。方哥您慢点啊。好，坐吧。咱们边吃边聊。哎，等等，还是先吃吧，先别聊。谁知道你这顿饭是不是鸿门宴啊？万一你聊完了，我吃不下了怎么办？哟，我在你心里这么煞风景啊？哼，这可是你说的啊，我没这么说。方叔这饭做的真好吃。吃。那还是先说吧，你这么看着我，吃不下去。我上次给你的合作方案，你是怎么想的？一猜你就要问这个。我看了，怎么样？有没有兴趣？说实话，兴趣不大。你们给出的合作条件，无非就是帮助你们开展中达的电商平台。方哥，你现在才开始全面铺进电商平台，这个节奏太慢了，已经跟不上时代的步伐了。什么时候都不算晚。凌云，你不是想要上市吗？如果跟我们中达合作，正好对你的上市也是一种推进和激励。跟我们新纬度现在要合作的大公司有很多，你们中达不算是最优秀的。是不算最优秀的，可应该是最有诚意的。凌云，你的电商购物相对来说还比较基础，很多高端品牌的运营没有打开市场，我们中达正好可以解决你们这块的短板。另外，我们可以共同研发境外电商平台，我们中达提供客户资源作为数据支撑。你想想，如果这块业务发展起来，这中间的开发空间和价值将会有多大？你要这么说的话，还真勾起我的胃口了。我知道，你们中达现在在境外的业务已经全面铺开了，我就想知道啊，你承诺的境外电商是单指一个国家呢，还是同步你们中达境外所有的区域啊？为了表示我100%的诚意，境外电商平台的开发实施同步。怎么样？有没有兴趣啊？你确定？确定啊！不用送了。哎，你去哪儿啊？都这么大的诱惑力了，我还在这儿瞎吃瞎喝，我得回去赶紧把你刚才说的都落实了，省得你变卦了。我在你心里还有没有点好了？Come on in. What's up? Sinvedu want to cooperate with Jonda in strategy. What? Sinwedu and Jungda are gonna work together? That's impossible. That's a rumor. Go back. It's already have article in newspaper. The company must know it from top to bottom. But I thought you already know. What? What newspaper did you see it in? You out. Okay, this is impossible. What is impossible has reached just now. A cooperation Lin Jun just announced. I'm here to ask you, what are you going to do? You need to answer to the headquarters and to the board of directors. I told you, don't take these things slightly. Jack, I thought you were a smart guy. Come on. Okay. Admittedly, this is not a good development. There's no sugarcoating it. But, as you know, we have a plan B, and now is the time to put it into action. Jack, you need to fix this. It's your responsibility. This time, I'm not going to cover your back.
回家吧，之后会很辛苦的，你要养足精神，以后的路还长着呢。哎，你看，我们现在已经跟中达都已经合作了。你说我有偏见也好，不包容也好，但是事实证明我可都改了，我可是拿出的100%的诚意跟你们签的合作协议。你别告诉我，你没有动过和 PwC 合作的念头，但是能不能和他们实现共赢，那就难说了。更何况 Jack 还提出了，不管任何时候，中达都不能介入，这种排外的做事方法，很容易导致你们新维度以后的被动地位的。但是和方董合作就不一样了，你们至少是知根知底的吧？哼，方云告诉你的吧？你别管我怎么知道的呀，是不是事实吧？哎呀，反正跟你也有关联。那就谢谢了。哎，那个，咱们什么时候结婚啊？给个话呗。你这没有实质性的进展，对我太不公平了吧？你不是说今年新维度会实现上市吗？那跟咱们结婚有什么关系吗？上市之时，就是咱们结婚之日。我说你到底会不会打牌啊？你到底跟谁是一头的？首长同志，你讲点道理好不好？你是地主，我和小武打你，那是天经地义。什么呀？你们那个臭老头就欺负我一个老婆子吧？我不玩了。爷爷，奶奶，啊！小军，快来，赶快吧，坐这儿。哎呦，小军啊，帮奶奶弄个外挂呗。我要天天斗地主，赢你爷爷和方爷爷。奶奶，斗地主是动脑活动，外挂就不好玩了。听见你孙子说的没有？这个不动脑筋容易得老年痴呆啊！你做不做？做，奶奶，你给我点时间。喂，你们家掉线了？那个首长输牌不高兴了啊！我没不高兴。没有。我明白了，老哥，你顶住火力啊！小弟我先撤了。哎呦，不好了，小军，你奶奶眼珠子快瞪出来了，快，赶快接住了。好嘞。我说你们一家亲和的都欺负我呀？还老了还被小的欺负。小军，把你爸爸叫来，让他好好教训教训你，跟你爷爷学坏。目前进展顺利，希望能够早日上市。请何厅长放心，你小子，官运亨通终于从负转正了。别嬉皮笑脸了，小方同志，国有资产证券化是未来发展最正确的方向。你能有这个意识，说明你已经走在了改革的最前沿。就从这一点，本厅长非常欣赏。我说你，真给个杆子就往上爬呀？不开玩笑啊！中达居高不下的资产负债率，还有乏力落后的这种投融资方式，我觉得不改革是很难突破的。任总和省委把中达交到我手上的时候，也提出了要求。这一动作势在必行，只是比我想的早了那么一点。不改变机制，是不可能脱离这种瓶颈的。是，中达内部存在的母子公司战略协作不深、激励钝化等问题，始终将是制约企业发展的障碍。如果能够做到整体同步上市，引进现代企业管理机制，这对中达的发展将是一剂良方。至于这将来的发展嘛，得问你们家小军了。这小子现在做的这个大数据，真让我刮目相看。政策方面你不用担心，我会为你们找到相关的政策依据。至于小军，也随叫随到，好吧？我们爷俩给你做好充分的后勤保障。
谁让我是你大舅哥呢？我得管着你。你要不管，我就赖着你。哎，不对呀、前任大舅。哎呀，行了，你有完没完了？看来会计报表审计、盈利预测编制以及资产评估的工作，你们都已经完成了。是的，法务和律师已经准备好了相关文件。内部管理完善，对业务发展目标和募集到的资金投向都做了具体的分析和规划。从我这儿看，没有什么问题了。王总，有个地方要特别注意啊。中达是综合性国企，交易关联情况要特别说明，这是证监会非常注意的。行，我没有什么问题了，我办公室还有案子要处理，我先回去了。王总，预祝上市成功，谢谢。修齐是专家，他的考量你要多考虑。当然了，这次中达上市，我是势在必得。这些文件都是按照证监会的要求制作，内核的时候一定要仔细。你的专业性比我强，再帮我仔细看看吧。方先生，我已经来来回回看了不下3次了。我知道，辛苦你了。要不今天请你吃大餐？大餐倒是不必了。我也希望中达这次能够上市成功，从国内走向国际。也只有这次上市成功了，中达才能完成从计划经济执行者到市场经济竞争者的转变。是啊，资产证券化是大势所趋。中国入市过渡期结束，中国更深入、更广泛地融入世界经济体系，打破了旧的经济贸易格局，也引起了与各利益方的摩擦与碰撞。感激所有给予我和中达帮助的朋友，感激国家和人民给予我的信任，感谢省委省政府为我们中达上市提供的积极帮助和政策支持。我还是那句话，改革才是唯一的出路，而正是改革开放，才给我和中达带来了这样的机遇和挑战。今天下午14时28分，四川汶川发生0市8级特大地震，最大震度、最大烈度达11度。这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广的一次地震。目前救援部队已经赶往受灾地区实行救援。不好意思啊，王爷，打扰你了。你这是要去哪儿？我要去一次汶川，我们中达准备了一批救援物资，马上就要出发了。我来跟你说一声。现在就要出发吗？我跟小英正在说这个事儿呢。我们西安投资呢，也专门准备了一笔重大基金，主要用于灾后的人群心理建设。今天的几位心理专家也到了，我马上带他们去汶川。行，我们到时候汶川见。好，汶川见。汶川见。那我走了。那你自己小心，一定注意安全。放心，我会安全回来的。出发！Textile products and price lists
What did you ask? From Zonda and China Textile Industry Corporation has been collected. I think that Feng Bangyan is gonna be pretty surprised. Is the media here that you called? Already arrived? It's a meeting room. All right, then what are we waiting for? Let's go. Come on. 这个呀，您好，您好，请坐，请坐。剑先生，听说您手上有些证据是关于某些公司关于非常规商业行为所产生的违规行为，您所说的具体是指哪家公司？听说是中达的方董是吗？方董正奔赴在抗震救灾的路上。杰克先生所说的违规行为、非常规恶意竞争，真的是中达所为吗？是啊，请您给我们一个简单解释。康长。作为一个合法的、守规矩的商人，我对这种恶意的商业方式完全不能接受，也对做出这种行为的人非常失望。中国人受了这么大的灾难，我这个外国人也非常难过。但这么大一个企业领导，这每天说自己是中国人，自己是军人，这明显是说一套做一套，一手恶性竞争，一手抗制正义大旗，真是让人心寒。那您能透露一下您所谓的恶意竞争是指什么吗？您手里是不是已经有恶意竞争的证据了呢？我搜集了的证据就是这个。我准备跟其他的受了恶意竞争的公司联合在一起，给商务部提出申诉。你刚从灾区回来，就直接去了公司，自己的身体顾不顾了？以前连续加几个通宵的班啊，都不会觉得累。现在真是有点吃不消了。王爷，你的身体不光是你自己的，还是家人的。父母现在年纪都大了，你如果照顾不好自己的身体，事业顾不上之外，他们还会跟着你操心。在灾区的时候啊，爸给我打了好几天的电话，我知道他是担心我。可那几天，我心里真的是不好受啊。一边是灾区破废的房子，一边是爸叮嘱的生意。爸老了，这一句话，翻来覆去不停地念叨。我当时就觉得，人生真是无常啊。只有经历了那些啊，才格外懂得家人的重要性。小英，你和灵儿一定要好好的。对我来说，你们才是最重要的。对我来说也是一样。我们一家人能够平安、健康，别无他求。所以更要珍惜当下所拥有的一切。Jack 的新闻你看到了吧？对中达的影响不小啊。他这是要将我一军，他以为这么做，我就会顾此失彼、自乱阵脚。不，冬眠的收购，我是势在必行。你有没有想过，暂时缓一下冬眠的收购，先让这场倾销风波度过去呢？正是因为我们的产品比国外的那些高端品牌微弱，捷克怕我们强大起来，才会搞出这样的事情。我想过了，我要把我手里的几个品牌再整合一下，
一鼓作气，推陈出新。所以说，这个时候是收购冬眠最好的时机。可我担心你会不会抓了小的放了大的。中达不止一个勇将，这么多事情堆在你面前，你精力能达到吗？你放心吧，我会合理安排我的时间的。杰克现在拿中达的勇将说事儿，可他影响到的不光是勇将，还可能是国内所有纺织业的同行。而且这件事儿，他一定会往大的扩散，后果就是国内所有纺织业被杰克和他联合的力量一同抵制。所以说啊，我们不光要自强，还要自卫。所以说啊，我们不光要自强，还要自卫，总不能让他牵着鼻子走吧？那你打算怎么做呢？日本东棉株式会社拥有20多个中高端品牌 ，WVI 羊毛集团是澳洲最大的羊毛和棉花的供应商。这2个公司是我并购计划的第一步。我知道杰克盯冬眠很久了，我要是现在暂停，不正中了他的下怀。可我真的怕你身体吃不消，这么多事情你都要去应付。现在外面的风言风语，对中达的影响很坏。那就开个记者招待会，正面应对，我们中达行得正，坐得直。我是一点都不害怕，我就是要堂堂正正杀他一个措手不及。你们产品的价格确实给竞争者带来了很大的威胁，所以这场仗也许会僵持很久。你做好心理准备了吗？我呀，是不能承担莫须有的质疑和不公正的裁决。不管这中间要经历多久，我必须要走下去。我支持你。方董，听说中达被 PWC 集团指证恶意倾销，请问是不是确有此事？方董，据 PWC 中国区销售经理 Jack 先生称，他的手上握有中达恶意倾销的数据。请问对于此事，您能做出解释吗？各位记者朋友们，我有必要先向大家解释一下，确定恶意倾销的条件。首先，要确定我们中达公司确实存在恶意倾销的事实。第二，要确定对 PWC 公司及其国家产业造成恶意损害或威胁。第三，确定所谓的恶意倾销和损害之间是否存在因果关系。按照倾销的定义，如果产品的出口价格低于正常价格，就会被认定为存在倾销。确定倾销必须经过3个步骤：确定出口价格，确定正常价格，对出口价格和正常价格进行比较。我不知道杰克先生手里有什么样的证据能够指证我们中达公司存在恶意倾销。至少到目前为止，我没有亲眼看到。我想问在座的各位，你们看到了吗？没有，我没看到实质性内容。所以啊，这第一步确定倾销的事实，这事实都没有，怎么就能认定我们中达公司存在恶意倾销呢？第二，确定中达集团对 PWC 公司造成的恶意损害。据我所知 ，PWC 公司业务展开顺利，而且近期有意向并购几个高端品牌，所以恶意损害的事实只不过是空穴来风罢了。记者朋友们，我们中达集团对旗下所有经营的项目内容都严格把控、规范操作，不可能存在任何的恶意行为。我们只是想把事情做好，把公司做强。感谢各位的到来，也欢迎各位跟进监督。趁此机会啊，我也要隔空向杰克先生问好。也许我们之间存在着误会，不过我还是要感谢你的苦心，你费心了。接下来，我们中达集团将展开对一系列高端品牌的并购计划。在并购的过程中，杰克先生，我们还是不相信商业允许公平竞争，商业存在良性发展。我们中达将怀着一颗坦荡之心，接受一切的良性竞争。
共同发展前进。谢谢大家。So Fang Dongyan wants a fight. I suppose I'll have to give it to him.想必成天先生也知道我此行的目的。东棉株式会社不单单在日本，在国际上也是鼎鼎有名的。我还是一个创业者的时候就知道了东棉。这次我们中达在多方了解东棉之后，想和东棉建立合作关系，希望能有共同交流、共同学习的机会。谢谢方先生对东棉曾经辉煌的肯定。在方先生还是创业者的时候，您知道了东棉。这些年过去，东棉在我手上走向了滑坡，但方先生您却已经成为一名出色的上市公司的领导者，所以不得不让人佩服啊。一个企业的走向，不能单单责怪他的领导者，有时候要和时代做一定的关联。成天先生不必自责。可是很抱歉，方先生，这些年东棉疲软，利润年年下降。在我们放出消息寻求合作的时候，我昔日的校友，也是我的好友杰克，已经先您一步向我伸出了援手，并且给出了相当不错的合作方案。无论从哪个角度来说，他都是我一个上家的选择。千年先生，您是否先看一下我们的设计规划，再做打算呢？也许还有另外一个称得上上家的选择呢。我今天之所以见方先生，是因为我对方先生早有耳闻。这几年您在中国也算是异军突起，新闻频频，但对您本人却一无所知，这让我十分好奇，所以安排了今天这次会面。虽然很遗憾不能与方先生合作，但是今日相见，方先生确实让我对优秀的中国企业领导者有了新的认识。成天先生都这么说了，那我们不做过多的纠缠了。今日有缘，我以茶代酒，敬您一杯。方董，我们真的就这么放弃了吗？不再争取一下？从长计议，先要摸清楚杰克的底牌，然后重新对东棉进行业务和资金链的分析，要做到知己知彼，然后再去谈判。你这边呢，要对东棉面料情况做针对性的设计规划调整，这件事一定要快。我知道。Jack, since you joined PwC, in fact, the group headquarters has not been very satisfied with your performance. Especially in the previous cooperation case on the new latitude of China e-commerce platform. Big misjudgment. Well, I hope I learned from my mistakes so that I can do better in the future. I hope I learned from them and that will help me do my job better in the future. You emailed the email group and saw it and forwarded it to DAK. At the moment we applied with the DAK to apply to China's relevant department and sold polyester staple fiber at Zhongda and Zhongjiang at a lower normal price. Complained of its dumping. Well, hopefully the data that Yongjiang gave us on Zhongda's export prices will help us in the dumping case. 2008年，西方国家经济进入深度调整期，有效需求下降，转而强化贸易保护主义。
频繁采取反倾销、反补贴等手段，全球范围的贸易摩擦越来越多。而我国从1996年开始，已连续成为世界上受到反倾销调查最多的国家，此时更是愈演愈烈。方先生，我们相继走访了南雪市多家生产聚酯短纤的纺织厂，做出了价格比较，这是我们的结果。我想方先生不会不承认这些数字的真实性吧？张丽女士，我们生产的所有聚酯短纤纺织品，都是根据不同原材料的价格来进行重新定价，所有价格完全遵照国际市场，我们并没有故意压低价格进行倾销。你的数据和实际不符，对于这种指控，我们不接受。我作为我国调查团派遣的首席代表，必须对你公平公正地说，在国际市场行为中，中达永江的产品违背了企业生存原理及价值规律，以排挤竞争对手为目的，以低于成本价格销售商品。喂，包燕，什么情况？那边的出材下来了，对聚酯短纤征收28%的反倾销税率。28%的税率，这太过分了！我告诉你啊，我们商务厅也接到了好几家企业的电话，他们在这次倾销案中同样被起诉了。我已经联系了同样遭到起诉的几家公司，我想跟他们谈一谈，一起联合起来做点事情，不能这么干等着。我知道啊，百家百姓百条心，可不管怎么样，我还是要试一试，争取得到更多的力量。陈总，现在事情已经到这个份上了，我不明白你为什么要放弃诉讼。方董，说实话，我真的耗不起这个时间啊。可我们现在是吃了个哑巴亏，如果我们自己不站出来，那真的是没人能救我们了。哎呀，入市以来，多少企业都遭遇反倾销，有的企业不也上诉了吗？耗费了大量的人力财力不说，最后啊还是败诉。与其有这个时间和精力啊，还不如想想其他方式，把这笔缴纳的税呀给赚回来。话不能这么说啊，我们以前就是因为单打独斗，才会一次一次遭遇失败的。方董，您的心情啊，我能理解。可是方董，我实在心有余而力不足啊，真抱歉。你呀，跟别人折腾去吧，我先走了。方董啊，跨国的官司没那么好打，胳膊拧不过大腿呀。我呢，打心眼里想劝你一句：大丈夫能屈能伸，别跟他们一般见识了，抓紧时间，赚能赚的钱才是正经事儿。方总，我们知道你找我们来是什么事，这别人都欺负到我们头上了，我们是应该联手站出来。如果不站出来，只会让别人觉得我们理亏，我们怂。你们二位能这么想，我真的很高兴。我本来就是想着，我们同行业能够联合起来，共同发出一些声音，让他们听到我们真正的呼声，了解事实的真相。您说的很对，可是我们俩想了很久，我不知道，方董您想没想过后果？如果什么都不做，那真的是一点赢的希望都没有。很多事情是需要我们自己去争取的。方董是性情中人的，可对我来说，与其跟他们争得头破血流、两败俱伤，还不如直接放弃掉国际市场的份额。哎，我也是这么想的。我不想我的公司因为这场官司
既输了钱，又输了时间。我们告辞了。哟，王爷，回来了。啊，嘿嘿，吃饭了吗？没呢。啊，那吃蛋炒饭还是吃面呢？随便。要不吃汤面，还是吃炒面？随便。哎，你别总随便呐，你这又怎么了？爸，我不吃了，我得出去一趟。不是，你还没吃饭呢。哎呀，哼，儿女债都是自己欠的，怨谁呢？自己吃。这10万火急的怎么样？搞定了？别提了，都怕承担后果，都怕影响目前的状态，这个理由那个问题，倒了一大堆的苦水。不顺利也正常，哪有那么容易啊？一个人有一个人的方向，这人多了，东西南北中各使各的劲儿啊。我就是想不明白，他们为什么就不愿意拧成一股绳呢？其实说实话，我这心里对这个事儿也没谱。王爷，你告诉我，你心里就不打鼓吗？你有几成把握吧？我今天下午也一直在想这个问题。这他们担心的呀，我都担心；他们害怕的，我也害怕。可我想过了，这件事不管再难，我都要去争取。这个不站出来，那个不站出来，遇到困难就往后退，那我们整个行业就会后退一大步。所以这件事儿，我必须站出来，哪怕失败，哪怕一切从头再来，我都是会坚持。其实他们担心的，也是他们的现实问题啊。可能是过去我们对他们的扶持和鼓励不够。我看这样吧，回头以商务厅的名义召集你们这些企业代表，还有呢纺织工业协会的人，咱们一起，大家好好讨论讨论，看看有没有更好的方法。星星之火也有微弱的光，只要有光，就有希望。对，谢谢了。别着急啊。今天呢，是以我们商务厅牵头，邀请纺织工业协会、中达以及各位企业代表到这儿来，主要就是针对近期的反倾销案，我们来商议一下应对之策。我们政府部门会最大限度的为大家提供政策上的支持和协助，但是我觉得还是应该听听各位企业家们的意见。我的想法已经和方董有过交流，这件事我不想再折腾。这种官司是要跨国打的，而且输多赢少，我们熬不住啊。刚刚听了大家的反应，我真的是有点恨铁不成钢了。这入市之后，我们确实遇到了很多不公平的待遇，维权之路也走得相当的艰辛，很多维权都是以失败告终的，但不能每次失败我们就认了，这样只会持续循环一个不良的结果。维权之路是难走，可正因为难走，我们才更应该要走出来。我们要团结起来，共同去抵制，共同去维护和争取自己的利益，要求公平待遇。我的意见和方邦彦同志的意见是一致的，在遇到不公平待遇的时候，要强势反击，绝不低头，更不能不战而败啊，同志们！现在政府支持我们，愿意提供政策上的支持，我们不再是孤军作战，你们还怕什么呢？这样啊，其实我们商务厅上上下下
都已经通过期了，打算在2个方面采取措施。第一，商务厅和纺织工业协会会在行业和政府的层面上进行多方的斡旋，为大家提供一个宽松的外部环境。第二，我希望我们所有的企业家，各个企业积极的聘请律师单独应诉。为什么说单独应诉呢？就是为了最大限度的确保我们的赢面，否则一损俱损呐。同志们，我希望大家要充满信心，好不好？好，好。So, did you get the suggestions that I made? What do you think? Well, to be honest, we haven't had any malicious dumping by Fang Baiyan. In fact, I have appreciated Mr. Fang's personal behavior. So, Jack, you're not going to intervene in this matter. All right, listen, I respect you, I respect your father, but... Hey, how you doing? Yeah, it's Jack. Listen, you and I have worked together, you and I trust each other, and so I'm calling you to tell you about something that, in my opinion, will affect both of our interests. 作为一个守法的商人，我是这么看这个问题：任何侵害我们 PwC 利益的企业和个人，都应该受到法律的制裁。同样，如果涉及到中国企业的利益，中国政府、中国企业，同样也可以用法律的手段。这个人讨厌死了！你一个做新闻的，不关注新闻，怎么能做好新闻？还没吃饭吧？没呢。吃面条。妈。是不是又干什么坏事儿了？您就不能想我点好啊？您都没看我，怪不得我爸说，你看他从来都不用眼镜。你爸真这么说了？瞧把您紧张的。我爸的意思是说，您看他呀是用心。说吧，又想买什么新款相机了？不是。那又想买什么智能手机了？也不是。那是要结婚啦？妈，这都哪儿跟哪儿啊？我哪有时间谈恋爱呀？哼，那你可不如妈妈。坐着等着去吧。吃吧。真香。烫，慢点吃。妈，我想去中东，社里领导已经同意了。去中东？我知道我爸肯定不同意，所以我就只能指望您了。妈，你一定是支持我的，对不对？你去中东干什么呀？做新闻采访啊。中东那个地区有和平国家，也有战乱国家，你到底要去哪几个国家？妈，你什么意思啊？莲儿，中国这么大呢，你有好多地方都还没去过呢。哦，那我没把中国走遍，我就不能出国了是吗？我不是这个意思。你大学刚毕业，还没有多少旅行的经验和阅历，你第一次出国要去这么远的地方，妈妈会担心你的安全问题。水土不服，语言不通怎么办？万一发生什么意外，万一发生什么事情，你不知道该怎么去应付。我算是听明白了，您就是不想让我去。我没有不想让你去，我是希望你能够准备好，想清楚了再去。
您怎么知道没有准备好啊？你看看你现在这样子，一有不顺心就发脾气，这就是没有准备好的表现。我怎么发脾气了？你就是不想让我去，你还找那么多的借口。妈妈是关心你，怎么能说是找借口呢？您就是这么拿着关心来限制我的是吗？我就搞不明白了，你们这些父母怎么这么喜欢把孩子拴在身边啊？你怎么不干脆找个笼子把我关起来，当宠物养着算了？妈妈关心你是因为你是我的女儿，我最关心的是你的健康和你的安全问题。你把妈妈的关心当成恶意，这是不对的，灵儿。我已经长大了啊，我这次出去是为了工作，不是去玩的。就算是我没去过，我也得去，因为这是我的工作。当初是您让我学的新闻，选的职业，是您让我去挖掘新闻背后的价值。现在又是您的一句话，一句没准备好，一句关心，这事儿就完了。我不是不让你去，我是希望你能够考虑清楚。您的意思已经很明显了，我算是看明白了，您就是不相信我。还有，您跟其他的父母没有任何的区别。哎，你要去哪儿？放心，这件事国家和政府不会置之不理，一定会给予最大的支持和力量，做中国企业和企业人最信赖和最坚实的靠山。马领导，有您这句话，我就放心了。再见。小英，什么？你先别着急，我马上过来找你。哎呀，都这么晚了，真不知道他会去哪儿呢。哎呀，你说这孩子，他怎么就能想到去中东？还不是跟你一样，死倔的，怎么说都听不进劝。你也别那么着急了，再想想。给他的同事、同学、朋友打电话问问，都打过了，能想到的人都打过了，好像真的不知道该找谁了。哎，灵儿不是小孩了，她不会做傻事的，咱们这么找也不是个办法呀。你再好好想想，她可能会去哪儿。喂。哦，好，好的，行，那我就放心了。好嘞，谢谢了，梁月。好，那我先挂了，再见。他去梁月家了。嗨，哎呦，他今天晚上住在梁月家，我明天再去接他。放心了吧？他今天晚上对我发了好大的火，灵儿从来没有对我发过那么大的火。就是因为我不想让他去中东，我是担心他的安全问题。我这么做不对吗？小英，你在这件事情上做的决定是完全正确的。不是我说你啊，你从小啊就太顺着灵儿了，她这是不撞南墙心不死，总觉得我们大人是在吓唬她。要不这次咱们让他试试？哎，不行啊，
他要是撞墙受伤了，我受不了啊！你以为我这个当妈的就受得了？好了啊。顾大律师，开饭啦！来了。早安。来吧。那么丰盛啊！这是又有中餐又有西点啊！啊，你不是要打中西之间的官司吗？我给你预备全了，咱们吃饱喝足，保存体力，百战百胜。你这就开始给我糖衣炮弹施压了呀？怎么有压力了？当然有压力啦。这次的对手啊是Shelin，你也见识过他的厉害了。我知道。而且啊，这次呢只能赢不能输。我翻了很多有关于反倾销的案件，但是发现啊，中国企业胜诉的少之又少。我甚至都没有什么可以借鉴的经验。你这样啊，需要我帮什么忙的，你尽管说，自个儿别太大压力。你说你这个人，工作吧是你给我安排的，压力也是你给我的，现在你就又叫我不要有压力，真不知道是不是？你不是我老婆吗？我当然不希望你有压力，但是呢，你又是这个案子的指定律师，所以我希望赢啊。这次啊，恐怕选。哎呀，这老外真是让人想不通，瞎折腾什么？这么跟你说吧，油条1块钱1分，成本5毛，净赚5毛钱。拿到你们国家来卖，加上关税1块钱，成本5毛钱，我再净赚8毛钱的话，售价就是2块3毛钱。2块3没错，2块3。那你们国家呢，也有自己的油条，也有面包，但是呢，价格比较贵，油条要5块，面包要8块。那你说换了你何厅长，你会吃哪家的呢？你说呢？对啊，所以呢，邦彦触及的就是 Jack 的这块利益。当然，邦彦的售价还没有超过规定的3%，并没有形成实际的威胁，但是这个威胁啊，也还是存在的。然后各国呢，又有自己的贸易保护措施，保证本地的公司不受到侵害。这就是我说的难点和痛点。其实吧，从入市一开始就有了这个难点和痛点。所以呢，现在是谁应诉谁受益，所以我们必须坚持到底。他们单边诉讼就是霸权主义，我们加入 WTO 就是要在 WTO 框架下谈。你们可以考虑去趟反倾销措施委员会，有必要让大家听听我们的声音和态度。好的，我马上安排下去。邦彦，好消息啊！什么好消息啊？我告诉你啊，反倾销措施委员会在日内瓦，它是专门为了维持正常的国际贸易秩序和国际贸易公平而设立的机构。虽然说它没有决定权，也只是一个附属机构，但是对我们申诉他国的这种反倾销霸权意义很大，至少可以得到他们的认可和正确的解读。那这么说，他们可以听到我们的声音，不带利益，不带歧视，不带偏见，客观公正。但是，可能对官司没有直接的效果。不管有没有效果，反正我要把我想说的话说出来。小林，先下楼吧。谢谢了，梁月，真是麻烦你了。麻烦呢，得你觉得他是个麻烦，他才是个麻烦。我不觉得他麻烦呀，我很高兴他能想到我。他想去中东采风，我们俩拌了几句嘴。我以为你会支持他。我也以为我会支持他呢。其实他跟你很像的，你已经教会了他怎么飞，到头来却不让他飞了。毕竟他大学刚毕业，没有什么社会经验，我担心他的安全，所以不能放手。但是这么一吵吧，
厨房也得跑。谢谢了，梁月。客气。王源，你真的想好去美国分部了？我们公司已经顺利上市，而且并购非常顺利。美国那边也设立了分部，现在去一切都是刚刚好。当然，我会等我哥那边倾销案的官司有了眉目，我再走。哎呀，从开始的咱们4个，到后来的我们3个，现在你也走了，就剩我跟梁月了。我这心里面还真是有点不是滋味。凌云，我是去我们公司的分公司，又不是去别的公司，这点小小的要求，你总要答应我吧？还有，你跟陶然幸福着、美满着，我只是去度个假、休息一下，顺便呢镀个金，还不行吗？这都上纲上线了，你说我能不同意吗？都走吧，我会留在这儿坚守阵地，等着你们都回来的。对了，我这边的工作已经交接好了，公司会正常运转，你放心好了。哎呦，看来是蓄谋已久啊！不算吧，最多也就是志在必得。对了，梁月那边你多照看一下。经历过我哥这些事情，他好像有点变化，看淡了很多。他这么要强的人，跟着公司，跟着你哥一起创业奋斗那么多年，现在又从你哥和何小莹之间能全身而退，这个气度不是一般人。再爱一个人也要给自己留点余地。梁月不拖泥带水，全身而退，太酷了，太佩服他了。那你呢？我，有时候喜欢一个人，会变成再见的理由吧。这什么意思啊？没什么意思，瞎说的。走了。点这么多吃的？是啊，怕你去中东饿着。妈，你先别激动，我话还没说完呢。你这次去中东，是你自己争取去的，你想去。妈妈的要求是安全第一。吃吧。妈，自己切。哦，新闻报道的采集，也许一次没有办法采集完整，采集策略上要懂得进退，掌握方法。妈，你放心吧，这块我专业。如果是因为爸爸的事情，你才决定要去中东，妈妈想跟你强调的是，爸爸的事情爸爸自己会处理好，妈妈也在帮忙，你不用操心的。妈，您想多了，其实就是一次常规的新闻采访。不过，爸这边，你爸爸是不会同意的。啊，那怎么办？还能怎么办？只能我来帮你圆场呗。谢谢妈妈。不过你也不要高兴太早，我也不知道能不能成。谁不知道，老爸最疼的就是老妈您了。你才是你爸爸心里的底线，你老爸最疼的就是你，所以你也要做好心理准备，他这一关没那么好过的。妈，昨天的事儿是我不好，对不起。昨天的事情，妈妈也要向你道歉，我没有站在你的角度为你考虑。妈，当初妈妈去美国的时候，你外婆也是这样看着我，我当时不理解你外婆的心情，现在我这样看着你，全明白了。妈，再说下去我都不舍得去了。舍不得走了？那就别走了，行吗？快吃吧。
那，你女儿孝敬你的。哟，这丫头还记得我呢。她知道你喜欢吃这个。我最近啊，总是不见她人影，又不知道去哪儿疯了。哎，她不会真去中东了吧？她在忙着她自己的工作呢。咱们啊，得找个时间好好跟她聊聊。我心里啊总是不踏实。这丫头主意大，说走就走。她也忙，你也忙，你哪有时间找她聊？这段时间啊，确实是忽略她。等忙完这阵子，我带你们去度个假。听顾盼说，官司不好打。是的，我明天去日内瓦，那边有一个反倾销措施委员会，我要跟他们好好谈谈我的想法，让他们听听我们的呼声。有灵帮我打点好一切，要跟我一起去。找他们跟这个案子关系不大吧？他们不是发起方，也不是仲裁方，对案子的结果应该起不到决定性作用。总之啊，该走的法律流程我都走了。我去那里主要是表达一种态度，不管有没有用，我都要去。就算是失败，至少我努力过，我就不会后悔。